Hello friends, welcome again. In last lecture we will see the rules for the organ diagram and how to construct organ diagram for the DM configuration, and we will start with the first configuration, that is the D1. We already see in the last lecture. Today we are going to see the next configuration. Okay, now next is D2. Okay, we know that D2 means there are two electrons present in the d orbital, and we know that for constructing the organ diagram we must be consider the two spectroscopic term symbol of same high spin multiplicity. For D1 there is only one term symbol is present, okay, that is the 2D, so we consider only one term symbol. But for D2 configuration, we consider the two spectroscopic term symbol of same spin multiplicity and high spin multiplicity, and these are 3F and 3P. These are the two term symbols which are used for the D2 configuration to construct the organ diagram. Okay, now consider the splitting energy level. We know that F term symbol having three splitting energy level, that is T1G, T2G and Eg, and spin multiplicity is 3. So 3T1G, 3T2G and 3Eg. Then P term symbol having only one splitting energy level, that is the T1G, and spin multiplicity is 3. So it is 3T1G. And we know that only two electrons are present in the D2 configuration. Okay, then we will see it having single hole concept or not. Okay, so these are the T2G and these two are the Eg, and two electrons are present, first and second, means there are no single hole concept applicable to the D2 configuration because there are total 3 vacant orbitals are present, and for single hole concept total either 2 vacant orbitals are present or one vacant orbital must be present, or 1 electron required or 2 electron required, but here 3 vacant orbitals are present, so no single hole concept is applicable for the D2 configuration. So single hole concept is not applicable. Okay, so transitions are as it is. Now D1 मध्ये एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिम्बॉल होता, दॅट इज अ 2D, पण इथे दोन आहेत, 3F आणि 3P. तर मग आता आपण हुन्स रूल बघितलेला आहे. अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल the spin multiplicity which is high, that spin multiplicity in the lowering energy level, की ज्या टर्मची स्पिन मल्टिप्लिसिटी जास्त आहे ती कुठे घेतो आपण, खाली घेतो, आणि त्याच्यानंतर दुसरा टर्म सिम्बॉल घेतो आपण. ओके, हियर एनर्जी, इथे लिगॅंड फील्ड स्ट्रेंथ. ठीक आहे, तर सगळ्यात आधी काय येणार, 3F. टर्म्स कोणत्या कोणत्या आहेत, आता सिंगल होल कन्सेप्ट ऍप्लिकेबल नाहीये म्हणजे इथे नॉन क्रॉसिंग रूल पण येणार नाही. ठीक आहे, ट्रान्झिशन कसे असणार, ऍज इट इज. सगळ्यात आधी किती आहे, 1 2 3, 1 2 3. सगळ्यात आधी काय आहे, 3 T1G, 3 T2G आणि 3 Eg. ठीक आहे, आता सिंगल होल कन्सेप्ट नाहीये, नॉन क्रॉसिंग रूल पण
नाहीये. आणि त्याच्यानंतर आधी इथं घ्यायचं 3p. आता 3p चे एनर्जी लेवल कोणती आहे 3t1g आणि इथं काय आहे 3eg आहे. सेम आहेत का नाही. जर त्या सेम असत्या तर त्या एकमेकांना क्रॉस झाल्या नसत्या. पण इथे सिंगल होल कन्सेप्ट ऍप्लिकेबल नाहीये त्याच्यामुळे इथे नॉन क्रॉसिंग रूल सुद्धा ऍप्लिकेबल नाहीये. मग ही एनर्जी लेवल कशी आहे ना अशी. इथं काय ना 3t1g of p. So this is the orbital diagram and these are the transitions 1 2 and 3. म्हणजे ट्रान्झिशन कसे आहेत 3t1g to 3t2g. Okay, then 3t1g to 3t1g of p. 3t1g to 3t1g of p आणि 3t1g to 3eg. Okay, so this is the orbital diagram for D2 configuration in which 2 electrons are present. 2 इलेक्ट्रॉन आहेत आणि त्याच्या टर्म्स सुद्धा कोणत्या कोणत्या आहेत 3f आणि 3p. कधी पण आपण ऑर्बिटल डायग्राम काढण्यासाठी 2 टर्म सिम्बॉल घेतो किंवा स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म घेतो की ज्यांची स्पिन मल्टिप्लिसिटी कशी आहे सेम आहे आणि n व्हॅल्यू डिफरंट आहे. इथं f आहे इथं p आहे पण दोघांची स्पिन मल्टिप्लिसिटी मस्ट बी सेम पाहिजे. ठीक आहे ते घेतलं. आता 3f f टर्म सिम्बॉल आहे. f टर्म सिम्बॉलचे एनर्जी लेवल कोणते आहेत t1g t2g eg आणि स्पिन मल्टिप्लिसिटी आपण एनर्जी लेवलला अटॅच करतो. म्हणजे इथं काय झालं 3t1g 3t2g 3eg आणि p नेक्स्ट आहे तुमचा 3p. 3p ची एनर्जी लेवल कोणती आहे t1g आणि 3 स्पिन मल्टिप्लिसिटी सो इट इज 3t1g. त्याच्यानंतर d2 मध्ये 2च इलेक्ट्रॉन आहेत. ते पहिले असतात t2g ऑर्बिटल दुसरे असतात eg ऑर्बिटल. पण सगळं सरळ लक्षात ठेवायचं की 5 सबसेल मध्ये जर 2 वॅकंट ऑर्बिटल प्रेझेंट असतील किंवा 1 वॅकंट ऑर्बिटल असेल किंवा 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन असतील किंवा 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन असेल तेव्हा सिंगल होल कन्सेप्ट ऍप्लिकेबल आहे. अदरवाइज इट इज नॉट ऍप्लिकेबल. आता इथे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आहेत पण वॅकंट ऑर्बिटल किती आहेत 3. सो सिंगल होल कन्सेप्ट इज नॉट ऍप्लिकेबल आणि सिंगल होल कन्सेप्ट नसेल तर नॉन क्रॉसिंग रूल पण ऍप्लिकेबल नाहीये. ठीक आहे. मग आता अकॉर्डिंग टू मून्स रूल सगळ्यात आधी खाली काय राहणार 3f. ठीक आहे 3f घेतलं. 3f च्या स्प्लिटिंग एनर्जी लेवल कोणत्या आहेत 3t1g 3t2g 3eg. त्याच्यानंतर घेतलं लगेच 3p. 3p ची एनर्जी लेवल कोणती आहे 3t1g. आता हे सेम नाहीये त्याच्यामुळे एकमेकांना क्रॉस करू शकतात. त्याच्यानंतर ट्रान्झिशन 3t1g to 3t2g 3t1g to 3t1g of p आणि 3t1g to 3eg. So there are 3 transitions are possible for the D2 configuration. Okay. Now the next that is the D3. Now see in D3 there is a single hole concept. How we see in details. Because there are 3 electrons present in d orbital and because of 3 electrons there are 2 vacant orbitals are present in the eg orbital. So single hole concept is applicable. See D3 D3 having 4f 4p spectroscopic term symbol and again same 4f 4t1g 4t2g 4eg and for 4p it is 4t1g. सेम आहे फक्त इथं स्पिन मल्टिप्लिसिटी काय झाली चेंज झाली. D2 मध्ये 3 होती 3f आणि 3p आणि D3 साठी काय आहे 4f आणि 4p. ठीक आहे हे आपण रूल मध्ये बघितलेले. आणि f चा टर्म सिम्बॉल आपला स्प्लिटिंग एनर्जी लेवल कोणता आहे T1g T2g Eg आणि ही त्यांची काय स्पिन मल्टिप्लिसिटी आणि p जी तुम्हाला माहिती दॅट इज द T1g. त्याच्यानंतर
D3. 3 electrons are present. 1, 2, 3, 4. हे 3 काय असतात? T2G. आणि हे 2 काय असतात? EG. Okay, so 1, 2, 3. So 2 vacant orbitals are present in EG orbital. So single hole concept is applicable. 2 hole are present in EG orbital. So single hole concept is applicable. So single hole concept is applicable. Okay, there are 2 holes are present. That vacant orbital is called as a hole. So 2 holes are present in EG orbital. So single hole concept is applicable and non-crossing rule also. And non-crossing rule also. Okay. Now construct organ diagram. Here energy. इथे काय ना लिगॅंड फील्ड स्ट्रेंथ. डायग्राम सेम असणार. फक्त आता इथे 2 वॅगन ऑर्बिटल म्हणजे 2 होल प्रेझेंट आहे आणि सिंगल होल कन्सेप्ट ऍप्लिकेबल असल्यामुळे नॉन क्रॉसिंग रूल सुद्धा काय होणार? ऍप्लिकेबल होणार. आणि जिथे सिंगल होल कन्सेप्ट आहे, जिथे नॉन क्रॉसिंग रूल आहे, तिथे ट्रान्झिशन्स काय असणार? रिव्हर्स असणार. ठीक आहे. सगळ्यात आधी आपलं काय येणार? फोरियर. ठीक आहे. पण आता नॉन क्रॉसिंग रूल आहे तर ट्रान्झिशन कसे असणार? सॉरी, इथे A2G पाहिजे F साठी 4T1G 4T2G 4A2G. ठीक आहे. तर मग आता F साठी ट्रान्झिशन्स कसे असतात? रिव्हर्स असणार. ठीक आहे. मग आता ट्रान्झिशन कुठून येणार? 4A2G 4T2G 4T1G. 4A2G 4T2G आणि 4T1G. आलं लक्षात की 4A2G 4T2G आणि 4T1G. ठीक आहे. आणि आता 4B चं पण काय आहे? 4T1G. आणि नॉन क्रॉसिंग रूल काय सांगतो की सेम स्पिन मल्टिप्लिसिटी एनर्जी लेवल डज नॉट क्रॉस विथ इच अदर. जसं D2 मध्ये आपण क्रॉसिंग दाखवली होती 2 एनर्जी लेवलची, तशी आता इथे क्रॉसिंग होणार नाही. इथे काय येणार? 4P 4T1G of P. So now show the transitions. First, second and third. Transitions कसे येणार? 4A2G to 4T2G. 4A2G to 4T1G. 4A2G to 4T1G of P. Okay, so these are 3 transitions in D3 configuration. इथे लक्ष द्या. आपल्याला D3 साठी ऑर्गन डायग्राम काढायची. ठीक आहे. आता D3 साठी ऑर्गन डायग्राम काढण्यासाठी आपण 2 टर्म्स घेतल्या 4F 4P. ठीक आहे. F ऑर्बिटल आहे तर F च्या स्प्लिटिंग एनर्जी लेवल कोणत्या कोणत्या आहेत? T1G T2G A2G. ठीक आहे. आणि हे काय आहे? तुमची स्पिन मल्टिप्लिसिटी 4T1G 4T2G 4A2G आणि 4P ची आहे 4T1G.
आणि आता 3 इलेक्ट्रॉन आहेत 1 2 3. आता हे जे 2 ऑर्बिटल आहेत इजीचे हे व्हॅकंट आहेत आणि सिंगल होल कन्सेप्ट काय सांगतो की इफ एनी 1 ऑर्बिटल or 2 orbital vacant orbital, 1 vacant orbital or 2 vacant orbital are present in EG orbital, then there is a single hole concept is applicable. आणि जिथे सिंगल होल कन्सेप्ट असतो तिथे नॉन क्रॉसिंग रूल सुद्धा असतो आणि जिथे नॉन क्रॉसिंग रूल आणि सिंगल होल कन्सेप्ट असतात तिथे ट्रान्झिशन कसे असतात रिव्हर्स असतात. त्याच्यामुळे आता इथे आपण 4F आधी घेतलं पण हे ट्रान्झिशन कसे झाले रिव्हर्स झाले. 4A2G आधी आलं 4T2G 4T1G आणि त्या दोन स्प्लिटिंग एनर्जी लेवल सेम असल्यामुळे त्या एकमेकांना क्रॉस होणार नाही. दिस इज द नॉन क्रॉसिंग रूल आणि हे काय आहे तुमचं 4T1G ऑफ T आणि these are the 3 transitions in D3 configuration. Okay, now next we will see D4. Okay, how many? Now in D4 also only one spectroscopic term symbol is considered because only 5D is present. After 5D there is a 3R spectroscopic term symbol is there and spin multiplicity is not same and when there is a 2 terms are not same we consider only the one term. So for constructing the order diagram for D4 configuration we consider only the one terms. ठीक आहे. आता D4 साठी आपण एकच टर्म घेणार कोणती 5D कारण की 5D नंतर आहे 3H आणि आपण काय सांगितलं होतं इथे लक्ष द्या D4 एकच येणार कोणती 5D कारण की 5D नंतर आहे 3H 3G पण सेम स्पिन मल्टिप्लिसिटी आहे का नाही आणि जर सेम स्पिन मल्टिप्लिसिटी नसेल तर आपण एकच टर्म्स कन्सिडर करणार की ज्यांची स्पिन मल्टिप्लिसिटी सगळ्यात जास्त आहे. तर मग आता आपण इथे काय घेणार 5T2G and 5EG ज्या की D ऑर्बिटलच्या स्प्लिटिंग एनर्जी लेवल आहे. ठीक आहे. किती इलेक्ट्रॉन आहे 4 1 2 3 4 5 T2G and EG 1 2 3 4 again one vacant orbital present in EG orbital so single hole concept is applicable. One hole present one hole present in EG orbital so single hole concept is applicable. Single hole concept is applicable and non-crossing rule also and non-crossing rule also. ठीक आहे. आणि जिथे सिंगल होल कन्सेप्ट आहे नॉन क्रॉसिंग रूल आहे तिथे ट्रान्झिशन कसे असतात रिव्हर्स असतात म्हणजे इथे आधी काय ना EG नंतर T2G सो इथे 5D एनर्जी 1 2 5EG and 5T2G and this is the transition. कुठून कुठपर्यंत from 5EG to 5T2G. Okay, so this is the order diagram for the D4 configuration. Okay, now the remaining order diagram we will see in the next lecture. Okay, thank you so much for watching.